한양대학교회와 한양대학교 교목실 주최로 2016 한양대 목회자 영성 세미나가 열렸습니다. 한국교회의 위기를 극복하기 위한 구체적인 영성 회복 방법을 제시한 세미나 내용 잠시 후 전합니다. 미국 대통령 선거가 마무리됐습니다. 2016 미국의 선택, 미국 현지 연결해서 자세한 상황 들어봅니다. 건강한 한국교회를 만나보는 교회 탐방 믿음의 행진. 오늘은 카페교회를 통해 다음 세대와 신세대를 세워가는 새로운 교회를 만나봅니다. 안녕하십니까. 도강록 목사입니다. 많은 말들이 쏟아지고 있는 요즘입니다. 정치, 사회 모든 분야의 분별력이 더욱 필요한 시대가 됐습니다. 판단을 요구하는 상황들이 자꾸 생기곤 하는데요. 이럴 때일수록 유리한 쪽의 숟가락을 슬쩍 얹는 게 아니라 그리스도인의 정체성을 갖고 때마다 부끄럽지 않은 선택을 해야겠습니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 전해드립니다. 지금 목회자에게는 사람을 끌어모으는 기술보다 하나님의 말씀을 따르는 영성이 더욱 중요한 시대가 됐습니다. 이 시대 목회자들의 영성 회복을 위한 세미나가 열렸습니다. 김보림 기자가 다녀왔습니다. 2016 한양대학교 목회자 영성 세미나가 지난 7일부터 9일까지 한양대학교의 다솜채플에서 열렸습니다. 하나님을 만나는 통로란 주제로 개최된 이번 세미나는 위기를 맞은 한국교회 목회자에게 영성 회복의 구체적인 방안을 제안하기 위해 한양대학교회와 한양대학교 교목실 주최로 마련됐습니다. 세미나에서는 구체적인 영성 회복 방법으로 관상기도와 성서 일과에 따른 말씀, 거룩한 독서 등을 자세히 이해할 수 있고 체험해볼 수 있는 8개의 강의가 이어졌습니다. 이 중 영성과 관상기도를 중심으로 발제한 은명교회 이민재 목사는 관상기도를 하는 구체적인 방법을 전하며 기도를 통한 미세한 변화와 기도의 중요성을 강조했습니다. 기도가 없으면 영혼이 죽습니다. 하나님 사랑에서 오는 근본적인 변화를 내 마음에서부터 시작해서 내 영혼, 내 모든 태도, 삶의 지향 이런 것까지 다 영향을 미치면서 엄청난 변화로 이어집니다. 이 목사는 관상기도를 적용할 수 있는 스마트폰 어플리케이션 인사이트 타이머를 소개하며 하루 2번 20분 동안 기도할 것을 권면했습니다. 또 이번 세미나에 참가한 목회자들은 여러 강의를 통해 목회 방향에 큰 도움을 받았다며 앞으로 계속 세미나에 참가하고 싶다고 말했습니다. 저한테 있어서 많은 도움이 되는 그런 목회 현장의 그런 프로그램인 것 같습니다. 그래서 내년에 있게 되면 또 오게 될 것 같습니다. 한편 한양대학교 목회자 영성 세미나는 참가자들의 긍정적인 반응을 이끌고 있으며 세미나 마지막 날 수료식을 끝으로 마무리됐습니다. C채널 뉴스 김보림입니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 미국 대선에서 기독교 유권자들에게 가장 큰 이슈가 됐던 것이 바로 종교 자유의 문제였는데요. 최근 한 모임이 만들어졌는데 여기에 속한 구성원들은 그동안 신앙 문제로 불이익을 당했던 이들이라고 합니다. 미국에서 전해온 소식입니다. None of these folks thought living their beliefs through their business would make them criminals in the eyes of the law. And these Christians are spreading the word of how an aggressive gay rights agenda can threaten livelihood, savings, and even freedom. As more and more cases like those involving these panelists happen, Christians all across the country have to ask themselves, do we all need to worry? Spokane, Florida's Baronelle Stutzman faces losing everything. Washington State is trying to take all her assets because she refused to do the flowers for a longtime customer and friend's same-sex wedding. Whether you're Christian or not, you have to be very much aware that the government is coming in trying to tell you what to think, what to do, how to act, what to believe, what to create. That is not a free America. And they can come in and bully you into an agenda. We do not have a constitution. At this Washington, D.C. gathering, Stutzman was asked why she wouldn't take a settlement offered by Washington State. I wasn't offered a settlement. I was offered an ultimatum. Either you will do as I tell you to do, you will think the way I think, you will perform the way I think you should perform and create. And if you don't, I'm going to destroy you.
Kentucky has taken T-shirt printer Blaine Adamson to court for his refusing to print T-shirts for a pro-gay and lesbian festival. So here's one more case like dozens of others across the country now, where a Christian business owner was treated as if he's doing wrong when he says all he's doing is backing up his beliefs. He thinks all Americans need to be concerned. I don't believe it's just Christians, but again, non-Christians, because our civil liberties travel together. And if the government forces me to speak a message, that's a scary thing, because as administrations change, as policies change, that same force could apply to someone who thinks totally different than me. Kelvin Cochran lost his job as Atlanta's fire chief after defending the biblical model of marriage in a private book written for a church men's group. Regretfully, we're seeing a trend to where if you openly live out your faith, it could actually cost you your career or your business. These owners of a Phoenix art studio are fighting a new city ordinance that could jail them if they ever refuse to do art or calligraphy for a same-sex wedding, or even publicize why they wouldn't. Their lead attorney, John Scruggs. And it's very scary when the government has the power to tell a business or really anyone, you can post this statement on your website, on the internet. You can't post that statement. Carrie Kupek represents Colorado baker Jack Phillips, found guilty by the state Civil Rights Commission for refusing to bake a cake for a gay wedding. And they compare Jack to perpetrators of the Holocaust and slave owners. This was extra upsetting because Jack's father had fought in World War II and was part of the D-Day invasion. Jesus has promised us that this kind of thing would happen at some point. So I think it's just a reality that as our culture changes and we hold to the truths of God, that we're going to face this kind of thing. We no longer live in a free marketplace of ideas. We live in a society where the government can tell us what to say and believe. So that's should be concerning for not just people of faith, of all faiths, but people of all beliefs. But all these Christians say in this decaying culture, it's important to make stands like they have. Jesus specifically said, if you deny me publicly, I'll deny you before my Father in heaven. So when we have to make a choice according to the way I was raised, when you got to make a choice between your faith and your job, you choose your faith. Paul Strand, CBN News. 다음 소식입니다. 올해 내내 전 세계 이목이 집중됐던 미국의 대통령 선거가 드디어 마무리됐습니다. 현지 분위기는 어떤지 미국 연결해 들어보겠습니다. 주성철 목사님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 주성철 목사입니다. 전 세계 이목이 집중됐던 미국 대선이 드디어 끝이 났습니다. 막판까지 바짝 따라붙었던 트럼프 마지막 뒷심을 보여줬어요. 예, 뭐라 말씀을 드려야 할지요. 이번 선거는 양측이 모두가 지저분하게 혈전을 벌였다고 볼 수가 있겠습니다. 개인 사생활까지 들추어내는 일들은 예전에 별로 볼 수가 없었던 것이었는데 세상이 너무 악해진 것 같습니다. 미국 미디어를 포함해서 전반적으로 힐러리가 승리할 것이라고 예상했었는데 그 예상을 뒤엎고 트럼프가 승리를 했습니다. 이번 선거의 핵심은 예상을 뒤엎고 공화당이 승리를 했었는데 CNN에 따르면은 지난 오바마 대통령과 롬니 주지사 때와 달리 많은 민주당 영역이 공화당으로 넘어오게 되었습니다. 그리고 미국의 소위 블루 칼러 사람들은 경제적인 문제 때문에 트럼프의 기대를 걸지 않았는가 생각됩니다. 트럼프는 그동안 미국을 다시 위대하게 만들자라는 슬로건을 걸고 외교 정책보다는 미국 자체 내의 발전과 부흥을 위해서 부르짖었는데 아마도 미국 국민들이 그런 것을 바라고 있었지 않은가 생각됩니다. 하지만 미국 정치란 것은 의견 대립과 투표이기 때문에 자신들이 주장하는 이슈들을 얼마나 잘 설명하냐에 따라서 투표를 얻을 수가 있겠습니다. 제 아무리 앙숙 같은 관계라도 연합할 때는 또 연합하는 것이 미국 정치의 성격이기 때문에 민주당이나 공화당이 독단적으로 뭘 할 수 있는 상황은 아닐 것입니다. 이런 면에서는 대통령의 영향권이 어느 정도 발휘할 수 있었지만 국민들을 위한 정치를 펼칠 것이라고 예상하고 있습니다. 이번 선거를 치르면서 두 사람 모두 여러 가지 면에서 타격이 컸는데요. 무엇보다 국민들을 화합하고 아우르는 데 초점을 맞춰야 될 것 같습니다. 어떻습니까? 예, 맞습니다. 우리가 예상했던 것처럼 힐러리가 당선이 되든 아니면 트럼프가 당선이 되든 미국은 진보와 보수의 갈등이 확연하게 드러나고 있습니다. 하지만
먼저도 언급했듯이 미국은 입법, 사법 그리고 행정이 동등한 힘을 가지고 있기 때문에 대통령의 어느 정도 영향력을 끼칠 수 있지만은 치명적인 사태는 일어나지 않을 것이라고 보고 있습니다. 그런데 특이한 것은 선거 전에는 치열하게 싸우고 서로 의견 대립 때문에 갈등의 깊이가 매우 깊었지만 일단 모든 것이 정리가 되면은 서로 협력할 수 있는 기회가 있을 것이라고 예상됩니다. 미국 국민들이 다 그렇다고 할 수는 없지만은 특히 정치 위정자들은 이슈에 대해서 서로 대립하지 사람의 인격이나 관계의 감정을 가지고 계속 대립하지는 않을 것 같습니다. 예를 들면 회의를 진행할 때는 이슈로 서로 대립하지만 일단 회의가 끝나게 되면 이슈와 관계없이 관계들을 돈독하게 하고 있습니다. 그런 점으로 볼 때에 미국은 또한 연합하고 화합하는 문제들을 잘 풀어나갈 것이라고 생각하고 있습니다. 목사님, 앞으로 일정은 어떻게 됩니까? 예, 앞으로 이제 선거가 이제 다 끝났으니까 선거관리국에서 모든 투표를 정리하고 2017년도 1월 20일에 새로 선출된 대통령이 백악관에 입성하게 됩니다. 그 안에 새로운 정부와 퇴임 정부 요원들이 인수인계를 하게 되고 미국 헌법에 준수하여 오바마 대통령은 2017년 1월 20일 정오까지 업무를 보고 새로 당선된 대통령이 정오 이후부터 업무에 들어가게 됩니다. 먼저 새로 당선된 대통령과 강요들을 위해서 기도해 주시고 위정자들이 하나님을 경외할 수 있고 국민들을 위한 정치를 펼 수 있도록 기도해 주시고 무엇보다도 이제는 대부분 판사들이 교체가 될 터인데 역시 하나님을 두려워하고 경외하는 사람들로 선출될 수 있기를 기도 부탁드립니다. 국민들을 위해서는 무엇보다 정치가 안정돼야 한다는 것을 우리도 피부로 느끼고 있는 요즘인데요. 목사님 말씀대로 위정자들이 하나님을 경외하고 국민들을 위한 바른 정치를 펼칠 수 있도록 위해서 기도하겠습니다. 목사님 말씀 감사합니다. 감사합니다. 한국교회를 세워가는 건강한 교회를 만나봅니다. 교회 탐방 믿음의 행진. 오늘 이 시간에는 카페교회를 통해 다음 세대와 새신자에게 향기로운 복음을 전하고 있는 새로운 교회 최혁기 목사님 모시고 말씀 나눠보겠습니다. 목사님 나와주셔서 감사합니다. 네, 반갑습니다. 새로운 교회가 시작할 때에 교회 공간이 아닌 카페 공간에서 시작했다고 이야기를 들었거든요. 네네. 예, 특별히 이제 그렇게 시작한 이유가 있으신지 또 교회 소개 좀 간단히 부탁드리겠습니다. 네. 저희는 이제 신촌에 작은 카페를 빌려서 2013년 1월 6일부터 교회가 시작되었는데요. 네. 저희가 이제 기존 교회보다는 카페가 네. 젊은 세대에게 조금 더 맞고 그렇죠. 또 편안한 마음을 줄 수 있겠다라는 생각을 가지고 소통 중심의 그런 예배 공동체를 시작하게 됐습니다. 그렇군요. 보통 목사님 카페 교회를 시작하는 분들을 보면 분명한 목적성이 있더라고요. 네네. 계기라 그럴까요? 네. 뭐 그런 것들은 어떻게 되시는지요? 제가 교육 목사로 좀 다른 교회들에서 사역을 하다 보니까 청년들을 예배를 인도하는데 보니까 예배가 끝나고 난 다음에
청년들과 어떤 소통이나 나눔을 소그룹에서 하고 싶은데 근데 현실적으로 좀 불가능하더라고요. 그렇죠. 바쁘기도 하고 또 소그룹들이 워낙 많기도 하고. 그렇죠. 예, 그런데 한번 몽골 단기 선교를 같이 간 적이 있었는데 그때 그 밤에 피곤한데도 불구하고 청년들이 그 자기의 간증과 나눔을 하는 것을 보면서 너무나 은혜롭더라고요. 그렇죠. 그래서 이걸 어떻게 예배로 가져갈 수 있지 않을까? 그래서 이제 제가 개척을 할 때는 교회 안에서 예배를 짧게 드리고 그리고 후에 청년들과 함께 나눔을 좀 하는 그런 형태로 카페교회를 시작하게 됐습니다. 그렇군요. 그렇다면 자연스럽게 뭐 분리개척이라 그럴까요? 분리개척이라 그럴까요? 네네. 그런 어떤 긍정적인 상황들이 벌어질 것 같은데 어떻습니까? 네, 자연스럽게 이제 필요에 의해서 예전 같으면 로컬 처치로 머물면서 교인들한테 이 장소에 교회가 있으니까 뭐 이 시간에 맞춰서 오십시오라고 하는 그런 일방적인 어떤 교회 모델이었다면 저는 이제 반대로 이제는 목회자가 교인들이 있는 가까운 지역으로 찾아가야 되는 게 아닐까. 그리고 그 지역에 예를 들어서 꼭 건물을 인수할 게 아니더라도 건물을 빌려서라도 사용할 수 있지 않나 생각이 들어서 저희는 뭐 병원을 빌리기도 하고 뭐 회사 사무실을 빌리기도 하고 학교를 빌리기도 하고 그렇게 해서 예배 공동체들을 세워나가는 형태로 진행하고 있습니다. 그래서 그 공동체가 좀 자리를 잡고 힘을 얻게 되면 그 후에 카페를 인수할 수도 있고 운영할 수도 있게 됩니다. 그럼 장소는 같더라도 공동체별로 예배 시간이 다르고 그렇죠. 또 모이는 어떤 그룹의 어떤 형태가 다르고 내용이 다르고 세대가 다르고 그렇죠. 지역이 세대가 다르고 그런 것 같아요. 아무래도 그러다 보면은 그 목회자 수급 문제가 필요할 것 같아요. 뭐 7개 공동체면은 뭐 또 지역 여러 군데로 열려져 있기 때문에 어떻습니까? 목회자 수급 문제. 저희가 보통 이제 큰 교회 같은 경우에는 1부 예배, 2부 예배, 3부 예배 이런 식으로 진행이 되잖아요. 그렇죠. 저희는 사실 장소만 다를 뿐이지 그런 느낌이라고 생각하거든요. 그래서 시간대와 장소를 좀 바꿔놓고 이동 동선의 시간만 고려한다면 제가 다 다닐 수 있게 되는 거죠. 그래서 뭐 주일에만 예배를 국한하지 않고 주중에도 또 토요일에도 예배 드릴 수 있는 그런 시간으로 잘 조율해서 모든 공동체를 커버할 수 있도록 하고 있습니다. 그러면 숫자가 이제 적은 수, 뭐 20명 이상 넘지 않기를 목사님은 그렇게 이제 계획하신다 그랬는데 숫자가 적다 보니까 성도들과 목회자와의 관계가 친밀할 것 같고 성도들의 문제들을 속속들이 잘 알 수 있을 것 같은데 그런 면은 어떠세요, 목사님? 네, 너무 좋죠. 왜냐하면 이게 1년, 2년, 3년 나눔을 계속하다 보면 그 청년들이나 그 지체의 과거나 현재나 미래에 대한 꿈까지도 너무 잘 알게 되고 그에 맞춰서 저희 교회에서 하고 있는 여러 가지 사역들의 소개를 할 수가 있고 또 함께 신앙 공동체로만 머물러 있는 것이 아니라 같이 비전을 꿈꾸고 또 같이 어떤 일자리를 같이 또 창출할 수 있는 그런 데까지 우리가 같이 나가게 되니까 너무 좋은 어떤 그런 부분들이 있습니다. 떨어져 있다 보니까 서로 뭐 회의를 한다든지 모여야 될 이유가 있다면 어떻게 그 소통하십니까? 저희는 이제 교회가 좀 쉽게 가야 된다. 또 좀 심플하고 단순하게 가야 된다. 또 재밌게 해야 된다라는 그런 모토를 갖고 있는데요. 청년들이 오프라인에서 회의하다가 끝나는 경우가 참 많이 있어요. 맞아요. 회의가 너무 많은 거죠. 그래서 저희는 반대로 회의를 없애라. 대신에 카카오톡이나 아니면 SNS를 활용해서 그 안에서 여러 가지 회의들을 다 할 수 있지 않을까라고 그렇게 접근해서 실제로 이제 그렇게 진행되고 있습니다. 그런가 하면 청년들이 이제 카페를 창업할 수 있도록 또 교회에서도 적극적으로 지원한다는 이야기를 들었습니다. 이런 부분이 어떻게 보면 비즈니스 선교가 아닌가 이런 생각도 드는데 어떻게 그런 부분들이 진행되고 있는지 목사님 소개해 주시죠. 너무 자연스럽게 시작된 건데요. 청년들과 깊이 있는 나눔과 소통을 하다 보니까 이제 청년들의 어떤 어려운 점, 또 힘든 점 이런 걸 너무나 절감하게 되는 거죠. 공감하다 보니까 이걸 좀 도와주면 되지 않을까? 공동체가 함께 좀 십시일반으로 좀 도와주면 어떨까? 이런 생각이 들게 되면서 이제 시작하게 된 거죠. 그래서 청년들이 갖고 있는 비전, 꿈 이런 것들을 같이 모아서 사역팀들을 조직하게 되고 이 사역팀들이 교회 안으로만 쏟아지는 것이 아니라 세상으로 좀 플로잉되면 좋겠다라는 그런 가치 아래서 하다 보니까 청년들이 정말 전문적으로 잘하는 것들이 있더라고요. 그래서 그런 부분들은 이제 비즈니스화 시키는 거죠. 그래서 아예 그 청년 이름으로 사업자 번호를 내고 같이 그 일을 전문적으로 할 수 있도록 교회 공동체가 돕는 겁니다. 예를 들어서 카페도 그런 거죠. 카페도
지체가 카페 운영에 대한 어떤 꿈을 품고 있다면 네. 공동체가 함께 도와주고 조금만 집중해주면 단골도 대주고 홍보도 해주고 그렇죠. 같이 움직여준다면 혼자 하는 것보다 훨씬 나은 것처럼 저희가 하는 모든 사역이 비즈니스로 발전하는 데는 이제 공동체의 어떤 지대한 영향력이 있다고 봐야 되는 거죠. 그렇군요. 그 보통 이제 카페 교회가 사실은 이렇게 유행처럼 한번 왔었거든요, 목사님. 그런데 많은 교회들이 그 첫 번에 그 어떤 마음, 목적을 잃어버리고 나중에 이렇게 사라지는 경우가 많았는데 그렇죠. 이 카페 교회를 시작할 때 어떤 목사님 분명한 철학이라 그럴까요? 또 비전 또는 분명히 이것만은 분명히 하고 가야 된다. 뭐 이런 것들이 있다면 뭐가 있을까요, 목사님? 카페 교회가 사실 겉으로 봤을 때는 카페인데 실제로 안에 들어갔을 때는 전통적인 예배 스타일을 그대로 고집하고 그렇게 뭐 안과 밖이 전혀 다른 그런 형태로 많이 존재했었고요. 그렇죠. 또 하나는 카페를 처음 시작하실 때 뭐 전통적인 교회도 그렇게 개척을 하는데 보통 보면 상가 건물 계약해서 뭐 바로 아직 공동체가 없는데도 불구하고 목회자가 혼자서 그걸 유지하고 감당하고 진행하고 카페는 심지어 운영까지 하고 맞습니다. 이게 너무나 힘든 일인 거죠. 공동체를 만드는 게 더 중요한데 공동체. 그래서 저희는 처음부터 그 카페를 대관하고 빌려서 예배 공동체를 만들어가고 그렇게 해서 지체들을 세우고 공동체가 어느 정도 힘이 될 때 그때 가서 카페를 인쇄도 듣지 않는다. 그리고 목사님이 카페의 운영자로 바리스타로 들어가는 것이 아니라 목사님은 목회를 하는 쪽으로 가고 그 공동체 지체 중에서 그런 능력과 탤런트를 가진 친구를 이 카페를 운영할 수 있는데 세워주는 그런 역할로 포지션이 좀 된다면 카페계의 새로운 어떤 패러다임이지 않을까 생각해서 그렇게 지금 하고 있습니다. 아마 그 전후가 좀 바뀐 것 같아요. 옛날에는 전에는 이제 만들어 놓고 와라. 그렇죠. 사람은 또 기존 교회랑 뭐 별다른 게 없잖아요. 근데 이제 목사님 카페 교회는 사람 있는 곳을 찾아가는 또 사람을 먼저 공동체를 만드는 아마 그런 부분에 있어서 차별화가 있지 않나 또 이렇게 생각이 되고요. 목사님 마지막으로 앞으로 비전이 궁금하고 말씀해 주시면 함께 중보하도록 그렇게 하겠습니다. 목사님. 저희가 이제 외부 사역들을 많이 하고 있는데요. 그 중에 이제 저희가 준비하고 있는 최근에 중요한 이슈는 대안학교를 지금 준비하고 있습니다. 대안학교. 그래서 초등과정을 지금 준비하고 있는데요. 저는 이제 대안학교가 사실은 수업료가 많이 비싸요. 그리고 또 대안학교 아이들을 또 좀 맡아줘야 될 필요가 있어요. 맞벌이 가정이 많다 보니까. 그래서 저희 생각에는 반값 수업료로 또 아이들을 7시까지는 좀 맡아줄 수 있도록 방과후 수업처럼 그렇게 해주고 또 여기서 좀 특별한 미션 스쿨처럼 또 가고 또 그들에게 리더 교육을 좀 시키고 성품 교육을 시켜서 그들이 차세대 리더가 될 수 있도록 교회가 좀 준비해야 되는 게 아닐까 이런 마음을 가지고 저희가 지금 준비하고 있습니다. 그래서 그 대안학교 사역에 기대를 많이 갖고 있는데요. 함께 위해서 기도해 주시면 좋겠습니다. 우리 모두가 목사님 말씀하시는 것처럼 왜 안 되냐, 된다, 왜 아니냐, 정말 이런 질문을 던지면서 우리가 도전한다면 목회에도 귀한 장이 열리지 않겠느냐, 또 그런 희망을 갖게 됩니다. 목사님 오늘 말씀 감사드립니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다, 목사님. 감사합니다. 식품안전처가 노로바이러스 식중독에 대한 주의를 당부했습니다. 겨울철 식중독을 일으키는 노로바이러스는 영하 20도에도 살아남는다고 하는데요. 개인위생에 각별히 신경 쓰셔야겠습니다. 시채널 매거진 굿데이는 시청자 여러분과 함께하는 방송입니다. 좋은 의견 있으시면 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시고요. 인터넷을 통해서도 방송을 다시 보실 수 있습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.